सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ कहना। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ इशू है, खास करके ਜਿਹੜੀ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ਜਿਹੜਾ ਇਹ फैसला लिया कि 50 किलोमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ वर्चुअली ਇਹ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50 किलोमीटर का मतलब है कि अद्धे पंजाब ते ये कब्जा करने वाली कोशिश है। और जिहड़ी पिछे इहदे असलीयत है, जे तुसीं इहनूं सारे नूं जोड़ के देखो, चाहे बंगाल की गल होवे, चाहे पंजाब की गल होवे, चाहे किसानी की गल होवे, जे लखीमपुर वाली घटना नूं भी इहदे नाल जोड़ के देखा जाए तो ये प्योरली जो बीजेपी कर रही है देश दे विच पोलराइजेशन, ये उहदा एक नमूना है कि इत्थे भी उहो जी पोलराइजेशन की जाए जिहड़ी कंट्री दे विच कर रहे हैं। पर एक गल बड़ी क्लीयर है कि गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी ते पंजाब जिहड़ा वो खड़ा होया, जिहदे विच हिंदू सिख ईसाई सारे धर्म ते सारे जातां दे लोग पंजाब नूं कदी इदां डिवाइड नहीं किया जा सकता। और लेकिन इन्हां दी इहो जी जिहड़ी कोशिश है वो असी सारे कदी कामयाब नहीं होण देवांगे, क्योंकि इन्हां नूं इस गल दी गलत फहमी आ कि शायद जो बाकी हिंदुस्तान च असी करते हैं असी पंजाब च भी कर लांगे। पर पंजाबी तां उन्हां रूलर्स कोलों कदी डिवाइड नहीं होए। असी किसी भी धर्म नूं बिलोंग करते होइए, किसी भी जात नूं बिलोंग करते होइए, पर जिहड़ी पंजाबीयत है वो हमेशा असी जिंदा रखी और जिंदा रखनी है। लेकिन कई चीज़ां रलियां होइयां हुंदियां और उहदे विच अनफॉर्चुनेटली साडे फॉर्मर एक्स साडे चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्हां दा बयान आउणा, क्योंकि असी की ये प्रूव करना चाहुंदे आ। वो तो इस तरह एक्ट करते, क्योंकि मैं तो हमेशा कहता सी कि बीजेपी नाल ही है। पहला जिद्दण गए सी उदण 10 दिन लई पैडी डिले कराया है, जिद्दण हुण गए तो उदण आ शरारत करिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी इदां ना करो, असी तुहानूं बहुत होर तरह की रिस्पैक्ट नाल देखते हैं कि बहुत वड्डे लीडर हो, बट एट द सेम टाइम इहो जिहियां पंजाब प्रति और बीजेपी नाल रल के इदां दीयां गल्लां ना करो। और बीजेपी नूं भी इस गल का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन्हों स्टेक नहीं है, लेकिन पंजाब नूं डिस्टर्ब करने वालियां, क्योंकि जदों तुसीं अद्धे पंजाब ते BSF का कब्जा कराउने आ ना, इहदा मतलब ये होया कि मंशा तुहाडी इह हैगी आ कि पंजाब दे विच गवर्नर रूल वाल नूं असीं इहनूं तोड़ लईए कि हाँ बई डिस्टर्ब स्टेट हैगी आ। सो मैं तां खास करके जिहड़े देश के होम मिनिस्टर है उन्होंने अपील करूँगा, क्योंकि पंजाब का नुकसान पहला बहुत हो चुकिया। पंजाब नूं तुसीं 2022 या 2024 लई किसी होर पासे नूं ना तोरो। असी हिंदुस्तान की हर सैक्टर दे विच हमेशा जिन्ना भी वध चढ़ के हिस्सा पाया, जदों भी किते देश नूं समस्या आई है, और असी उहदे विच योगदान पाया और पाउंदे रहना। और तुहाडीआं इहो जिहियां नाकाम कोशिशां नूं असी कामयाब नहीं होण देना। सो मैं तो इन्नी क रिक्वेस्ट करनी सी, और मैं सिंगला साहब नूं रिक्वेस्ट करूँगा। सवाल भी तो बिल्कुल सवाल भी, और सिंगला साहब 2 मिनट। मैं तो सिर्फ इन्नी गल ही ऐड करना चाहुंदा है कि पंजाब नूं कदे भी कॉमनल तरीके नाल देखिया नहीं गया, ते पंजाब ने हमेशा वड्डी तो वड्डी लड़ाई दे विच पंजाबियां ने मिल के हिस्सा पाया। चाहे आज़ादी की लड़ाई आई है तो चाहे कुर्बानियां देने की गल आई है, पंजाब हमेशा इकट्ठे होकर संघर्ष करता है तो संघर्ष करता रहा। पहला भी तुसीं देखिया है कि जदों तो 3 काले कानून आए तो उदों भी सारे पंजाब ने इकट्ठे होकर पंजाब की आवाज़ नूं, किसान की ते गरीब की आवाज़ नूं
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਕਮਿਊਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੱਖਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਿਲਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੈਟ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਸੀਲੈਸਲੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 8 ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਰਮਲ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਮ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਮ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਈਸਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ वास्ते लोग लड़ाई करते हैं। सिंगला साहब ये बताएं, एक मिनट सिंगला साहब ये बताएं कि अभी आपके साथी प्रगट सिंह ने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की बीजेपी के साथ शमूलियत है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि कैप्टन ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ नहीं ये थोड़े साथी ने ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, सिंगला साहब आप मैं बता तो दीजिए जरा। ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋੜੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ठीक है कई बारी पार्टी ਦੀਆਂ पॉलिसीज़ ਹੁੰਦੀਆਂ, सारा कुछ ਹੁੰਦਾ, बट ਜਿਹੜੀ जो बात मेरे को समझ है वो यही है कि सिर्फ जाते हैं वहीं इसलिए जाते हैं कि हाँ भाई कहीं ना कहीं बीजेपी से कोई ना कोई साठगांठ करके, क्योंकि ये तो पार्टी भी बनाना चाहते हैं, नहीं बना ले, हमें क्या प्रॉब्लम है। सो मैं उसका जवाब देता हूँ। जवाब तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, सरेंडर हो और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि 25,000 किलोमीटर देखो दे दिया देखो सेंटर को। ये आपने ਦੇਖੋ ਦੇ ਦਿਆ ਜਾਖੜ ਉनको। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ
ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਉਸ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੂੰ allegation ਹੈ। ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ- ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਪਿਰਿਟ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, 5 ਲੇਕਿਨ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੰਨੀ ਡਰੱਗਸ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ 3000 ਕਿਲੋ ਹੀ ਫੜ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੇਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਊਗੀ। आपकी पार्टी के सांसद अगर बीएसएफ को 50 किलोमीटर तक ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰਬ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਂ, ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਈ ਡੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਉਹ ਬਲੈਕ ਸ਼ੀਪਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਮਾ ਨਹੀਂ। ਐਸਟੀਐਫ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਪਕੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਸ਼ਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਹਸ਼ਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਬੋਹਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 6-7 ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ 200% ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ डिफेंड ਕਰਨ ਲਈ हर सोसाइटी इकट्ठी है। प्रगट सिंह आपकी पार्टी के सांसद ड्रोन के माध्यम से हथियार आ रहे थे, लेकिन अगर हम पिछले 2 महीने की बात करें तो पंजाब पुलिस ने जो 4 टिफिन बम आए, हैंड ग्रेनेड आए, सब रिकवर किया। तो कहीं ऐसी कोई चूक रही नहीं, कोई आतंकी वारदात करने की जो पूरी प्लानिंग थी पाकिस्तान। मैं तो ये कहता हूं कि 4.5 साल तो ऐसा हुआ नहीं। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी थे फिर तो 50 किलोमीटर का ऑर्डर आया नहीं। आप इससे क्या समझ सकते हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूं सर, पंजाब पुलिस तो कॉम्पिटेंट है, तभी उन्होंने पंजाब पुलिस बिल्कुल कॉम्पिटेंट है और पंजाब पुलिस उस हर मुकाबले के लिए तैयार है। ऐसी देखो जो मंशा होती है ना 2022 की और 2024 की, उसमें इतनी क्लैरिटी है कि यहाँ हर भाईचारे को डराने की कोशिश करके और उसको पोलराइज करने की जो है मंशा है, वो उसकी क्लैरिटी है और हम वो होने नहीं देंगे। सर, ये कम्युनल आप बात कह रहे हैं, कम्युनल कैसे होगा? अगर बीएसएफ को अथॉरिटी मिल रही है, तो बीएसएफ तो फोर्स है, आप कह रहे हैं पोलराइजेशन होगा, कम्युनल किया जा रहा है पूरा मामला, तो ये कैसे? तो फेडरल डिसिप्लिन फोर्स कैसे? मैं आपको बता देता हूँ भाई, हम कॉम्पिटेंट हैं पंजाब को हैंडल करने के लिए। गवर्नर रूल किसको कहते हैं? बीएसएफ जब 50 किलोमीटर तक हमारे 6 या 7 जिलों में किसी तरह भी सर्च करके
रजिस्टर्ड करके केस वो पंजाब पुलिस नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती भाई? हम पंजाब को संभालने के लायक हैं। हमें हमारी जहाँ जहाँ हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ज़रूरत है वहाँ हमारी सपोर्ट करे। 3 काले कानून आपको भी पता है भी वो कंकरेंट लिस्ट में है या स्टेट सब्जेक्ट है, वो करके 1 साल और 650-700 के करीब हमारे किसान भाई जो शहादत दे चुके हैं, उनका क्या कसूर था? नहीं, क्या इससे आपको लग रहा है सर पोलराइजेशन हो रहा है? आप कह रहे हैं पोलराइजेशन, वो मैं चाह रहा हूं कि आप पोलराइजेशन इसलिए है मेरे भाई कि किसी ना किसी कम्युनिटी को डरा के कि हाँ भाई हम सेफ नहीं है पंजाब में। हम पंजाब देखो, पंजाबी चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, पंजाब में हर तरह का आदमी पंजाब में क्यों आता है? यहाँ हर प्रकार की उसको कहीं ना कहीं शेल्टर मिलती है, उसको किसी ना किसी तरह से कवर मिलता है। आप कभी देख सकते हो कि हाँ भाई अगर हमारे साथ में कोई हिंदू भाई है और उसके साथ कोई जाति हो रही हो तो उसके साथ पूरा पंजाब नहीं खड़ा होता? प्रगट जी, जो लीडर पार्टी लाइन के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे सांसद आपके गुरजीत औजला वो भी समर्थन कर रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कह दिया कि बीएसएफ को स्ट्रेंथ मिलेगी, तो आपको नहीं लगता इन नेताओं के खिलाफ मैंने कार्रवाई औजला होगी? साहब का कुछ नहीं सुना, लेकिन मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह का जरूर सुना है। तो इस पे पार्टी पे हमें देखो, मेरे को नेशनलिस्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। 10 साल हिंदुस्तान का झंडा लेके सबसे आगे गया हूँ। कैप्टन अमरिंदर सिंह को अगर नेशनलिस्ट है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो इनके खिलाफ ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਜੈਟ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਜੈਟ ਪਲੱਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਐਸਐਫ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੁਲੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੀਐਮ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ। चंडीगढ़ का यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़। गुजरात में 80 किलोमीटर की था। ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੱਗਦਾ है कि ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। उन्होंने कहा समझौता करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सिद्धू साहब ने ट्वीट किया है। ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ। आपके साथी मैं साथी है, दोस्ती है, हाँ दोस्त है, मैं कदों कहना नहीं दोस्त। फिर आप बताओ। लेकिन बिल्कुल ठीक ठाक है। वो कोई पार्टी लैवल ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਗੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? लेकिन वो कह रहे हैं कि समझौता करके